वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां? ओके मित्रों, हवे आपणे 12th अंतिम चरण में प्रवेशी चूक्या छे। बराबर, तमे पण अत्यारे घणी बधी परीक्षाओं नजीक आवी गई है, बोर्डनी एक्जाम नजीक है, जी जेवी कॉम्पिटिटिव एक्जाम पण नजीक है। तो आप सौ घना बधा स्ट्रेस में पण हशो, पण मित्रों जराय गभराता नहीं। शाळा परिवार तमाम शिक्षकों आप सौनी साथे ज छे अने वाली पण आप सौ माटे पूरतो प्रयत्न करी रह्या छे। तमारे बस हिम्मतथी आगळ वधवानुं छे अने ज्यां जरूर पड़े त्यां शिक्षकनी मदद लेवानी छे। अमे आप माटे हमेश माटे रेडी ज छे। ओके, चालो तो मूंझाता नहीं, घबराता नहीं। बराबर, आ पाठ पण आपणे खूब ज सारी रीते पूर्ण करीशुं ज अने तमने बधुं ज चालू चेप्टरमां ज आवडी जाय। तमारुं ध्यान अहींया हशे तो तमने चालू चेप्टरमां ज आवडी जाय। बराबर, ओछामां ओछा प्रयत्न आवडी जाय, कारण के हवे तमारी पासे टाइम पण बहु ओछो हशे रिविजननो, एवो ज प्रयत्न करीशुं। ओके, चलो तो आपने आपनु प्रकरण नंबर 12 शुरू करिए। आल्डिहाइड, कीटोन अने कार्बोक्सिलिक एसिड संयोजनों। बराबर, आल्डिहाइड बधा क्रियाशील समूह आपने पछी पूरा करी लीधा। हवे आपना रही है COO वाळा संयोजनों, आल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड संयोजन अने तेना व्युत्पन्नो। ओके, तो मित्रों आ चेप्टर में बहुत लांबी बातों नहीं करिए, समय तमारी पासे पण बहुत ओछो छे। बराबर, एटले टू ध पॉइंट बात करीशुं। तो प्रस्तावना शुरुआत करें तो COO, जेने आ रीते पण लखी शकाय अने आ रीते आ डबल बॉन्ड छे, ग्रेटर देन नी निशानी नथी, डबल बॉन्ड CO आवुं पण लखी शकाय। अने कार्बोनिल समूह कहेवामां आवे छे। कार्बोनिल समूह धरावता संयोजनोमां आपणे जुदा जुदा संयोजनोनी ओळख करता आवडवी जोईए। बराबर, चालो आम तो तमने आवडती ज होय, पण ते छतां कोईक जग्याए कंईक हजू काचुं पड़तुं होय तो बराबर करी लईए। RCOH एटले के कार्बोनिल समूह साथे एक तरफ R और एक तरफ H जोड़ायेलो होय तो एने आल्डिहाइड संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर, नी बंने बाजू सी कार्बोनिल समूहनी बंने बाजू आल्काइल ग्रुप जोड़ायेला होय, जे समान पण होई शके अने जुदा पण होई शके, तो एने कीटोन संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। कार्बोनिल समूहनी एक बाजू आल्काइल समूह अने बीजी बाजू OH समूह जोड़ायेलो होय तो एने आपणे कहीए छे कार्बोक्सिलिक एसिड। मात्र एसिड नहीं मित्रों, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। शा माटे एवुं नाम छे ए पण आपणे आगळ जरा डिटेल में आनो अभ्यास करीशुं त्यारे आवुं नाम केम छे ए पण चर्चा करीशुं। ओके, कार्बोनिल समूहनी एक बाजू आल्काइल अने बीजी बाजू हेलोजन जोड़ायेलो होय तो एने एसिड हेलाइड संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। Cl जोड़ायेलो होय तो एसिड क्लोराइड, Br जोड़ायेलो होय तो एसिड ब्रोमाइड। खास करीने Cl अने Br जोड़ायेला जोवा मळे छे। ओके, CO समूहनी एक बाजू आल्काइल अने बीजी बाजू NH2 होय तो एने एमाइड संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे, एमाइड संयोजनों। बराबर, कार्बोनिल समूहनी एक बाजू आल्काइल अने बीजी बाजू आल्कोक्सी समूह जोड़ायेलो होय, आल्कोक्सी समूह जोड़ायेलो होय तो एने एस्टर संयोजनों तरीके ओळखवामां आवे छे। कार्बोनिल समूह, बे कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन द्वारा जोड़ायेला होय अने तेना छेड़ा पर बंने छेड़े आल्काइल समूह जोड़ायेला होय तो एने एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड समूह तरीके ओळखवामां आवे छे। ओके मित्रों, जनरली तमने आ बधा समूहोनी परख छे ज, एटले आपणे बहु लांबो समय आनी अंदर बगाड़ता नथी। आ एक फॉर्मालिटी जेवुं छे जे आपणे पूर्ण करीए छीए। ओके, वनस्पति और प्राणी सृष्टि में व्यापक प्रमाण में जोवा मळे छे। आम तो मित्रों ऑर्गेनिक संयोजनों जे सौ प्रथम शोधायेला जे कार्बनिक संयोजन हता एमां हता कार्बोक्सिलिक एसिड संयोजनों। कोई एम के कया कार्बनिक संयोजनों सौ प्रथम जाणीता बनेला, तो सौ प्रथम जाणीता बनेला कार्बनिक संयोजनों में कार्बोक्सिलिक एसिड जाणीता बनेला। आल्डिहाइड, कीटोन आ बधा, अने पछी धीमे 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 आल्केन, आल्कीन आ बधुं तो पछीनी वातो छे। ओके, सुगंध अने स्वादनो उमेरो करे छे। मित्रों आ बे महत्वना आपना महत्व माटे खूब ज आपना जीवन माटे जरूर बे खूब ज महत्वनी वस्तुओ। बराबर, एक सुगंध अने स्वाद ए बंनेनो उमेरो आल्डिहाइड अने कीटोन समूह संयोजनों मांथी थाय छे। वेनिलिन जे वेनिलाना दानामांथी मळे छे, सेलिसल्डिहाइड मेडोस्वीटमांथी मळे छे, सिनामाल्डिहाइड जे तजमांथी मळे छे। बराबर, आ बधा तेमने सुगंध माटे जाणीता छे। आ बधामांथी आपणे
આપણા લેવલે વાત કરીએ તો આપણા રસોડામાં તજ હોય જ છે, બરાબર. અને તજ એની કેટલી સરસ સુગંધ માટે જાણીતું છે. ખાવાના જે આપણું ખાવાનું છે, ફૂડ છે, એ ડીશને એકદમ સુગંધથી ભરી દેવી હોય તો તજનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે એવી જ રીતે વેનીલાના દાણામાંથી વેનિલિન અને મેડો સ્વીટમાંથી સેલિસાલ્ડીહાઇડ સુગંધ કારક પદાર્થો તરીકે મેળવવામાં આવે છે. મિત્રો, હવે પરીક્ષાલક્ષી આપણા માટે શું મહત્વનું? ઘણીવાર પ્રશ્ન બહુ સહેલા હોય, પણ આપણે પ્રસ્તાવના ન વાંચીએ અને નામકરણથી શરૂ કરી દઈએ તો અહીંયા વેનિલિન, સેલિસાલ્ડીહાઇડ અને સિનામાલ્ડીહાઇડના સૂત્રો આપેલા છે. અને એવું પણ બની જાય, આપણે જીને બહુ અઘરી પરીક્ષા માનતા હોય, પણ એની અંદર ઘણીવાર આવા સૂત્રો બી પૂછાઈ જાય કે ભાઈ નીચે પૈકી કયું સેલિસાલ્ડીહાઇડનું સૂત્ર છે, કયું વેનિલિનનું છે અને કયો એનો સાચો ઉપયોગ છે. તો આ જે આખી પ્રસ્તાવના છે, બરાબર, એ પ્રસ્તાવનામાંથી આ જે 3 સૂત્રો છે એ બરાબર ધ્યાન રાખવા, બરાબર. તો સૌપ્રથમ વેનિલિનનું સૂત્ર જોઈએ તો વેનિલિન જે છે CHO સમૂહ ધરાવે છે, OCH3 સમૂહ મેટાસ્થાનમાં ધરાવે છે અને પેરાસ્થાનમાં OH ધરાવે છે વેનિલિનના સૂત્રમાં, બરાબર. CHO, OCH3 અને OH ધરાવે છે, બરાબર. સેલિસાલ્ડીહાઇડ, સેલિસિલિક એસિડ, તમે આગળ આલ્કોહોલ વાળો પાઠ બની ગયા, સેલિસિલિક એસિડ COH, તો એની જગ્યાએ CHO અને OH હોય તો એને સેલિસાલ્ડીહાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ આપણે કીધું એમ સુગંધ માટે ખૂબ જ જાણીતું છે. અને ત્રીજું છે સિનામાલ્ડીહાઇડ, ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે, બરાબર. મેં કીધું પ્રમાણે પ્રસ્તાવનામાંથી આ 3 જે છે નામ જ ખૂબ જ અગત્યના છે અને નામ અને એના સૂત્ર બરાબર તૈયાર કરીને જવા. CH ડબલ બોન્ડ CHO અને કહેવામાં આવે છે સિનામાલ્ડીહાઇડ. એવું પણ બની શકે મિત્રો કે આના IUPAC નામ પણ તમને પૂછી લે, ઉપયોગ પણ પૂછી લે. તો આ 3 સંયોજનોના IUPAC નામ પણ તમારે તમારી જાતે, હમણાં આપણે IUPAC નામ શીખીશું, બરાબર, અને પછી તમારે જાતે પ્રિપેર કરવા. ઓકે. આ ઉપરાંત આ જે સંયોજનો છે દ્રાવક તરીકે ઉપયોગી છે, જેમ કે એસિટોન ખૂબ જ અગત્યના દ્રાવક તરીકે જાણીતો છે. એસિટોન જે છે એ ખૂબ જ અગત્યના દ્રાવક તરીકે જાણીતો છે. ગુંદર, ચોંટે તેવા પદાર્થો, અહીંયા મેં થોડોક અંગ્રેજી શબ્દ લખ્યો છે કારણ કે એ શબ્દ પણ બહુ ફેમસ છે, એડહેસિવ. આપણે જે ફેવિકોલ વાળા પદાર્થોની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, એવા ચોંટે તેવા પદાર્થો ગુંદર એડહેસિવ બનાવવા માટે, પેન્ટ બનાવવા માટે, રેસિન બનાવવા માટે, અત્તર બનાવવા માટે, બરાબર, પ્લાસ્ટિક બનાવવા માટે, કાપડ બનાવવા માટે આ સંયોજનો ઉપયોગી છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો પ્રસ્તાવનામાંથી આટલી નોંધ કરી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પ્રસ્તાવના પછી આપણે નામકરણ તરફ આગળ વધીએ. સૌપ્રથમ આલ્ડીહાઇડના નામકરણની વાત કરીશું. આલ્ડીહાઇડમાં પણ આપણે 2 ભાગ પાડીએ. પહેલા સામાન્ય નામને બરાબર શીખીએ અને ત્યાર પછી IUPAC નામને સમજીએ. મિત્રો, આ જે સંયોજનો છે કાર્બોનિલ સંયોજનો, એના IUPAC નામ કરતાં પણ સામાન્ય નામ વધારે પ્રચલિત અને વધારે જાણીતા છે. શરૂઆતના 5-6 કાર્બન સુધીના જે સભ્યો છે એના સામાન્ય નામ ખૂબ જ પ્રચલિત છે, બરાબર. એટલે સામાન્ય નામનું મહત્વ અહીંયા આ કિસ્સામાં ખૂબ જ વધી જાય છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઓકે, સામાન્ય નામ માટેનો પહેલો નિયમ છે આલ્ડીહાઇડનું નામકરણ કરવું હોય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડના સામાન્ય નામને અંતે રહેલ ઇક એસિડ પ્રત્યય કાઢીને આલ્ડીહાઇડ લખવું. એટલે મિત્રો, આમાં એવું કહેવા માંગે છે, ધારો કે CH3COH, આને આપણે કહીએ છીએ એસિટિક એસિડ. જે આપણે કીધું કે સૌપ્રથમ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સંયોજનો જાણીતા હતા, આ પછી જાણીતા બન્યા. એટલે શરૂઆતમાં નામ આનું જાણીતું હતું એસિટિક એસિડ, પછી એમાંથી એસિટાલ્ડીહાઇડ બન્યું, એમાંથી આલ્ડીહાઇડ બન્યું. એટલે આ એસિટિક એસિડમાંથીનું નામ બનાવવામાં આવ્યું એસિટાલ્ડીહાઇડ. એવી જ રીતે ફોર્મિક એસિડ જાણીતો હતો. ફોર્મિક એસિડ પહેલા જાણીતો બન્યો, પછી એમાંથી આ ફોર્માલ્ડીહાઇડ આવ્યો. એટલે એમાંથી જે આલ્ડીહાઇડ બન્યું એનું નામ આપવામાં આવ્યું ફોર્માલ્ડીહાઇડ. ઓકે મિત્રો, અહીંયા આ જે પોઈન્ટ છે એને જરાક તમે અહીંયાથી કમ્પ્લીટ કરજો. અહીંયા મેં સાઈડ પર લખી નાખ્યો છે, જગ્યા પછી બીજું લખાઈ ગયું એટલે. તો આપણે અહીંયાથી અહીંયા નોટમાં કમ્પ્લીટ કરજો. કાર્બનની સંખ્યા અને નામ સામાન્ય નામકરણમાં, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે 1 અને 2 કાર્બન માટે બહુ નામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે 1 હોય તો ફોર્મ, 2 હોય તો એસિડ. પણ 1 હોય તો ફોર્મ, 2 હોય તો એસિડ, 3 હોય તો પ્રોપિયો. સામાન્ય નામ લખતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડે. પ્રોપિયોનાલ્ડીહાઇડ, પ્રોપિયોનિક એસિડ, પ્રોપિયોનેટ, બરાબર. એ રીતે 4 કાર્બન હોય તો બ્યુટીર, બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ, બ્યુટીરેટ, બ્યુટીરિક એસિડ. 5 અને 6 કાર્બન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, 5 અને 6. 5 માટે વેલેર,
અને 6 માટે કેપ્રો, બરાબર. પોલિમર સંયોજનો ભણશો ત્યારે નાયલોન 6 ની બનાવટ કેપ્રોલેક્ટમ આવે, એની અંદર કેપ્રોનો અર્થ આપણને ખબર હોવો જોઈએ, બરાબર. એવી રીતે આપણે વેલેરિક એસિડ PHBV ની બનાવટમાં આવે વેલેરિક એસિડ. તો આ ઘણા બધા સંયોજનો માટે 5 અને 6 કાર્બનવાળા આલ્ડીહાઇડ કાર્બોક્સિલિક એસિડ વપરાય છે. આ બધા જ કાર્બોનિલ સંયોજન, બધા જ કાર્બન માટેની સંજ્ઞા છે. એટલે 5 માટે વેલેર અને 6 માટે કેપ્રો, ખાસ યાદ રાખવું. એની પરથી આપણે 2 અગત્યના નામ લઈ લઈએ. CH3 CH2 3CH એટલે 3 4 અને 5 કાર્બન હોય તો વેલેરાલ્ડીહાઇડ, 6 કાર્બન હોય તો કેપ્રાલ્ડીહાઇડ, બરાબર. અને સાથે સાથે શીખી લઈએ 6 કાર્બન વાળો એસિડ હોય તો કેપ્રોઇક એસિડ, 5 કાર્બન વાળો એસિડ હોય તો વેલેરિક એસિડ. એ રીતે નામકરણ થશે. ઓકે મિત્રો, અહીંયા એક જેમ આપણે આગળ હેલો આલ્કેન ભાઈના આલ્કોહોલ ભાઈનામાં વિનાઇલ સમૂહનું મહત્વ હતું, વિનાઇલ, એવી રીતે અહીંયા એક્રાઇલ સમૂહ મહત્વનો છે, એક્રાઇલ, બરાબર. એટલે CH2 ડબલ બંધ CH એની સાથે C ડબલ બંધ O, હજુ ડેશ બાકી છે એટલે ત્યાં કંઈ બીજું જોડે, બરાબર. ખાસ કરીને 2 વસ્તુ હોઈ શકે, એક આલ્ડીહાઇડ અને બીજો હોય એસિડ. આ 2 વધારે જાણીતા છે, બરાબર. તો આ 2 નામ બહુ જાણીતા છે, એને એક્રાઇલ સમૂહ કહેવામાં આવે છે. અને આ 2 નામ ખાસ તમને ખબર હોવું જોઈએ. એક એક્રાલ્ડીહાઇડ, જેનું અત્યારે ટેક્સ્ટ બુકમાં બીજું નામ આપેલું છે એક્રોલિન. એક્રોલિન જે પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસ રચાય, બરાબર. પર્યાવરણમાં જે ચેપ્ટર છે એમાં ખાસ આંખોમાં બળતરા ઉત્પન્ન કરનાર સંયોજન એક્રોલિન, એનું સૂત્ર પૂછાય, બરાબર. અને બીજું આગળ જતા તમને આવશે એક્રેલિક એસિડ. તો સાથે જ મેં એસિડ લખી નાખ્યું છે. ભલે આપણે આલ્ડીહાઇડની વાત કરીએ છીએ પણ એક સાથે તમને બંને યાદ રહી જાય. બહુ વધારે જાણીતા નથી, બરાબર. આમ એક્રાઇલનો અર્થ ખબર હોવો જોઈએ, બરાબર. એટલે આગળ તમને એસ્ટરમાં પણ આવી શકે, ગમે ત્યાં આવી શકે. પણ આ 2 વધારે જાણીતા છે, એક્રાલ્ડીહાઇડ, એક્રેલિક એસિડ. અને આ પ્રકારનું બંધારણ હોય તો એક્રાઇલ શબ્દ વાપરવો. ઓકે, તો સામાન્ય નામ વિશે આપણે આટલી બાબતોની ચર્ચા કરી. સોરી, આમાં એક બીજું આ બાજુ રહી ગયું, તે આપણે સમજી લીધું. હવે અહીંયા આપણે અહીંયાથી અહીંયા આ તરફ ગયા હતા. હવે CHO સમૂહ સાથે જોડાયેલા કાર્બનને આલ્ફા કાર્બન નામકરણ. હવે આ તો આપણે સરળ નામકરણની વાત કરીએ અહીંયા સુધી. તો પણ હવે બીજા બધા વિસ્થાપકો જોડાયેલા હોય તો એના સામાન્ય નામકરણ માટે શું કરવું? તો CHO સમૂહ સાથે જે કાર્બન જોડાયેલો હોય એને આલ્ફા કાર્બન, અને ત્યાર પછીના જે કાર્બન છે એને ક્રમશઃ બીટા, ગેમા, ડેલ્ટા વગેરે દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો, આ 3-4 સંજ્ઞા વધારે જાણીતી છે, પછી આગળ જરૂર પડતી નથી. સામાન્ય નામમાં વધારે હોય તો પછી IUPAC નામ કરવું પડે. એટલે પહેલો કાર્બન આલ્ફા, બીજો કાર્બન બીટા, ત્રીજો ગેમા, ચોથો ડેલ્ટા. પછી ઘણા વિદ્યાર્થીઓને 5મો, 6થો, તો એના માટે IUPAC નામની જરૂર પડે. ઓકે, જેમ કે અહીંયા એક નામ આપેલું છે CHO સમૂહ, એની સાથે આલ્ફા બીટા કાર્બન પર BR છે અને આ ગેમા કાર્બન કહેવાય. તો આનું નામ આપણે બનાવીશું બીટા બ્રોમો. અને 1 2 3 4 છે એટલે બ્યુટીન શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું, બ્યુટીરાલ્ડીહાઇડ, બરાબર. ચક્રીય શૃંખલા સાથે જોડાયેલા CHO માટે મિત્રો આનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આમ તો IUPAC માટે પણ આ અગત્યનું છે. ચક્રીય શૃંખલા સાથે સીધા જોડાયેલા CHO માટે કાર્બાલ્ડીહાઇડ પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરવો. જેમ કે આ રીતે લખેલું હોય તો ઘણીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આમ લખી નાખે કે ભાઈ સાયક્લોપ્રોપેનાલ, સાયક્લોપ્રોપિયોનાલ, સાયક્લોહેક્સેનાલ, એવું ચાલે નહીં, બરાબર. કારણ કે દાખલા તરીકે ધારો કે કોઈ આવું નામ લખ્યું સાયક્લો પ્રોપિયો આલ્ડીહાઇડ, તો શું થાય મિત્રો? આમાં કેટલા કાર્બનની ગણતરી આવે? પ્રોપિયો એટલે કેટલા કાર્બન કીધા? 3. અહીંયા કેટલા કાર્બન છે? 1 2 3 અને 4. તો આ ચોથા કાર્બન માટે આપણે કયો શબ્દ લગાડવો પડે? કાર્બા, બરાબર. એટલે જ્યારે પણ ચક્રીય સંયોજનો સાથે આપણે કંઈ પણ CHO, COH, CONH2 આ બધા જોડીશું ત્યારે કાર્બ શબ્દ ધરાવતા પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરીશું, જેમાં CHO માટેનો પ્રત્યય છે કાર્બાલ્ડીહાઇડ. એવી રીતે આ નામ હોય તો આમાં થાય ગેમા મિથાઇલ, આલ્ફા બીટા ગેમા. નજીક ન્યૂનતમ સ્થાને આગળ વધવાનું, એટલે આ બાજુથી જવાની જરૂર નથી, બરાબર. જેમ બને તેમ નજીકનો છેડો પસંદ કરો. એટલે આલ્ફા બીટા ગેમા, ગેમા મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેન કાર્બાલ્ડીહાઇડ, આ રીતે નામ થાય. IUPACમાં પણ કાર્બાલ્ડીહાઇડ જ આવે છે, જે અમને આપણે આગળ જોઈશું.
આ તમારી જાણકારી, બંનેમાં કાર્બાલ્ડિહાઇડ વપરાય ચક્રીય સાથે। ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા આપણે સામાન્ય નામની વાત પૂરી કરી। હવે આઈયુપીએસસી નામની વાતને આગળ વધારીએ તો આઈયુપીએસસી નામ માટે સૌપ્રથમ તો ધ્યાન રાખવાનું કે CHOના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવો। એક જ CHO હોય બરાબર, અથવા CHO મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય। 11મા ધોરણમાં ક્રિયાશીલ સમૂહની આખી જે શ્રેણી છે શીખવાડેલી। CHO જો મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો એને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવો જ અને તેનાથી જ શૃંખલાની શરૂઆત કરવી। જેમ કે અહીંયા મેં એક ઉદાહરણ લખ્યું છે CH3 CH3 CH2 CH CHO CH3। પહેલા જોતા એવું લાગે કે ચાલો અહીંયા CHO બીજા નંબરના કાર્બન પર જોડાયેલો છે, પણ મિત્રો એવી રીતે CHO ગણાય નહીં। અહીંયા CHO થી નંબર 1 આપવાનો શરૂ કરવાનો, કારણ કે આ આખામાં મિથાઇલ CHO મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, એટલે એને નંબર 1 આપો। આ 2 3 4 5 દીર્ઘતમ શૃંખલાની વાત કરીએ તો એટલે હવે બીજા નંબર પર એક વિસ્થાપક મિથાઇલ થઈ ગયો અને ચોથા નંબર પર મિથાઇલ થઈ ગયો, એટલે આપણે નામ બનાવીશું 2,4-ડાયમિથાઇલ પેન્ટ અને આનો પ્રત્યય છે આલ પ્રત્યય છે, એટલે પેન્ટેનાલ બરાબર। SCHO હોય તો મિથેનાલ, CH3CH હોય તો ઇથેનાલ, પ્રોપેનાલ, બ્યુટેનાલ, બહુ ઇઝી છે, એટલે એની અંદર આપણે બહુ જતા નથી, તમને ખ્યાલ જ છે। કાર્બનની સંખ્યા દર્શાવતો આલ શબ્દ અને પાછળ આલ પ્રત્યય લગાડવાનો। મિત્રો હવે જે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે તે બરાબર એ છે એનો પૂર્વર્ગ। પૂર્વર્ગ ક્યારે લાગે? જ્યારે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ ન હોય। ધારો કે CHO મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ નથી તો નામકરણમાં પછી એનો પ્રત્યય ન લાગે, પ્રત્યય હંમેશા મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહનો જ લાગે, આવું આપણે નામકરણમાં ભણેલા। તો હવે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ રહ્યો ન હોય, જેમ કે અહીંયા એક ઉદાહરણ લીધું COH CH2 CHO, તો અત્યારે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ કયો થઈ ગયો? COH। તો CHO આવા સંજોગોમાં ગૌણ ક્રિયાશીલ સમૂહ થઈ ગયો, એટલે વિસ્થાપક, ગૌણ બોલાય જ નહીં, વિસ્થાપક બની ગયો। અને જ્યારે વિસ્થાપક તરીકે હોય ત્યારે એના 2 પૂર્વક છે, આનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। એક છે ઓક્સો અને બીજું છે ફોર્માઇલ। એક છે ઓક્સો, બીજું છે ફોર્માઇલ। ઓક્સો બંને માટે આવે, કીટોન માટે પણ આવે છે અને આલ્ડીહાઇડ માટે પણ આવે છે। ઓક્સો 2 માટે આવે છે, ધ્યાન રાખજો। આલ્ડીહાઇડ માટે પણ પૂર્વક તરીકે વપરાય છે અને કીટોન માટે પણ પૂર્વક તરીકે વપરાય છે। આલ્ડીહાઇડ માટે સ્પેશિયલ પૂર્વક વાપરવો હોય તો એ છે ફોર્માઇલ બરાબર। પણ મિત્રો ફોર્માઇલથી નામ બનાવવું હોય તો શું ધ્યાન રાખવું અને ઓક્સોથી નામ બનાવવું હોય તો શું ધ્યાન રાખવું એ ખાસ અહીંયા શીખી લેજો। જો ઓક્સોથી નામ બનાવવું હોય તો કાર્બનને, આ જે CHO સમૂહ છે એના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણો। આ ધ્યાન રાખજો, સાયનાઇડ અને નાઇટ્રાઇલ જેવું છે। જેમ આપણે CN માં સાઇનો લઈએ પૂર્વક તરીકે, સાઇનો, તો કાર્બનને જે છે આપણે એની અંદર ગણતા નથી, પણ નાઇટ્રાઇલ લઈએ તો કાર્બનને મુખ્ય શૃંખલામાં ગણીએ। એવી રીતે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે ઓક્સો। ઓક્સો એટલે ખાલી ઓક્સિજનની વાત આવે, ઓક્સો એટલે ખાલી ઓક્સિજન, એટલે કાર્બન દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણો બરાબર। દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે જો મારે આને ઓક્સો બોલવું હોય તો 1 2 અને 3 કાર્બન, હું અહીંયા નંબર નથી લખતો કારણ કે ફોર્માઇલ માટે અલગ નંબર છે। ઓક્સો બોલવું હોય તો બધા જ કાર્બન ગણવા, 1 2 અને 3 CHO કાર્બનને ગણો, એટલે ત્યારે આનું નામ થાય 3-ઓક્સો પ્રોપેનોઇક એસિડ। અહીંયા મેં એસિડનું ઉદાહરણ આપ્યું, આપણે આલ્ડીહાઇડના ઉદાહરણ કરી, સોરી આલ્ડીહાઇડનું છે મારે ભૂલ, 3-ઓક્સો પ્રોપેનોઇક એસિડ। અને જો મારે ફોર્માઇલ બોલવું છે, ફોર્માઇલથી પણ આ નામ થઈ શકે, તો ફોર્માઇલ કરતી વખતે કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ન ગણો, કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ન ગણો, કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ગણવો નહીં। ક્યારે? ફોર્માઇલ હોય ત્યારે બરાબર। દાખલા કે આ જ નામ મારે ફોર્માઇલથી બોલવું છે તો પછી આમાં કેટલા કાર્બન ગણાય? 1 અને 2 જ કાર્બન ગણાય, અને આ આખો બહાર નીકળી જાય વિસ્થાપક તરીકે આ નામમાં, ફોર્માઇલમાં બરાબર। તો ત્યારે આનું નામ થઈ ગયું 2,4-માઇલ ઇથેનોઇક એસિડ બરાબર। અને જો આનો મેં કાર્બન ગણી લીધો તો ખાલી ઓક્સો બહાર નીકળી જાય અહીંયા પછી, તો એવા સંજોગોમાં 3-ઓક્સો પ્રોપેનોઇક એસિડ। તો આવી નાની નાની બાબતો પણ ક્યારેક બહુ મહત્વની બની જતી હોય છે, એટલે આ આઈયુપીએસસી નામનું ધ્યાન રાખજો। હજુ આઈયુપીએસસી નામમાં થોડુંક બાકી છે, આ લખી લો પછી આપણે આગળ વધીએ। તો મિત્રો આપણે આઈયુપીએસસી નામમાં આગળ વધી રહ્યા છે। હમણાં તમે આલ્ડીહાઇડનું આઈયુપીએસસી નામ સામાન્ય હોય, ખાલી માત્ર CHO સમૂહ હોય અથવા પૂર્વક તરીકે હોય ત્યારે કેવી રીતે કરવું તે જોયું। હવે અહીંયા હું થોડાક જે નિયમ લઈશ એ આમ CHO માટેના, પણ મિત્રો આપણે ઝડપી કામ કરવું છે
એટલે જે નિયમ CHO માટે છે એ જ નિયમ બાકી બધા કાર્બોનિલ સમૂહો માટે પણ છે. એટલે આપણે માત્ર CHO ની વાત નહીં કરીએ, પણ બાકી બધા સમૂહોને પણ એની અંદર સમાવી લઈશું, જેથી આપણો આગળ જતા સમય બચે. ઓકે, ખાસ કરીને હવે ધ્યાન આપવાનું છે કે 2 વાર CHO સમૂહ હોય ત્યારે બંને CHO ને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા અને પ્રત્યય વાપરવો ડાયાલ. દાખલા તરીકે અત્યારે મારી પાસે CHO ના CHO બંને છે, તો આ 1, 2 અને 3, 3 એ 3 ને મારે એમાં સમાવવા, બરાબર. અને આનું નામ થાય પ્રોપેન ડાયાલ. હંમેશા CHO એવા સમૂહ છે કે જે છેડા પર જ આવે, બરાબર. અહીંયા 2 જ કાર્બન છે તો બંને કાર્બન ગણવા, એટલે આ થાય ઇથેન ડાયાલ. ઓકે, હવે મિત્રો આપણે થોડી ઝડપ માટે એ કરીએ કે જે વસ્તુ આપણે આલ્ડીહાઇડ માટે ભણ્યા એ જ વસ્તુ CHO, CO, COH, COR, CN, CON બધાને લાગે. એટલે કે આ બધા સમૂહ 2 વાર હોય તો એના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવા જ, અને જેમ આમાં ડાયાલ, ડાય વત્તા પ્રત્યય, ડાયાલ, ડાયોન, ડાયકાર્બોક્સિલિક, ડાયોઇક એસિડ, બરાબર. તો ડાય વત્તા એનો પ્રત્યય લગાવો. જેમ કે આવી રીતે આપણને ઉદાહરણ આપ્યું હોય તો આપણે આ 1 કાર્બન, પછી અહીંયા 4 છે એટલે કુલ 4 ને 1 5, બરાબર. એટલે 2 થી લઈને 5 સુધી કાર્બન, અને 6 કાર્બન, તો 6 કાર્બન હેક્સેન ડાયોઇક એસિડ, આ રીતે નામ થશે, હેક્સેન ડાયોઇક એસિડ, બરાબર. તો જે નિયમ CHO માટે શીખ્યા છે, શું 2 વાર હોય તો દીર્ઘતમ શૃંખલામાં એ બંને સમૂહને સમાવવા અને પ્રત્યય લખતી વખતે ડાય વત્તા એનો પ્રત્યય વાપરવો, બધા માટે ઉપયોગ કરવો. ઓકે, હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવા લખ્યું છે, કારણ કે આ જે એક્ઝામ્પલ છે એ એક્ઝામમાં ખૂબ જ અગત્યના છે. 3 કે તેથી વધુ વાર, 3 વાર આવે, મોટે ભાગે 3 વાર જ આવશે, પણ 3 કે તેથી વધુ વાર CHO, COH, CONH2, CN, COR, COX એટલે કાર્બોનિલ સમૂહ હોય તો તેમને વિસ્થાપક ગણવા, એટલે કે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં તેમને સમાવવા નહીં, બરાબર. અને તેના માટે નીચે મુજબના પ્રત્યય વાપરવા. પ્રત્યય પણ બદલાઈ જાય છે. જેમ કે એક ઉદાહરણ લઉં, અહીંયા આપણે આ CHO ની વાત કરીએ તો આ નામની અંદર આપણે દીર્ઘતમ શૃંખલામાં ધારો કે મારે એમ થાય કે મારે CHO ને સમાવવા છે, તો આ પહેલો કાર્બન, બીજો કાર્બન, ત્રીજો કાર્બન, પછી હું અહીંયાથી ગૂંચવાડો થાય, પહેલો, બીજો, ત્રીજો. ધારો તો નિયમ નથી આપણો, મારી જાતે કરવા જાઓ તો હવે કાં તો આને છેડો ગણવો પડે, કાં તો આને, જો આને છેડો ગણીએ તો આ બહાર નીકળી જાય, આને છેડા પર ગણીએ તો આ બહાર નીકળી જાય. એટલે આનો ઉકેલ લાવવા માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ જે 3 એ 3 2 કરતાં વધારે વાર હોય, એટલે 3 કે તેથી વધુ વાર હોય તો આ 3 એ 3 CHO જે છે એ શું બની ગયા? વિસ્થાપક. અને હવે એમના કાર્બનને દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવા નહીં, એટલે 1, 2 અને 3, 3 જ કાર્બન ગણાય, બરાબર. આ પહેલો નિયમ. એવી જ રીતે 3 વાર CN હોય તો 1, 2, 3 કાર્બન ગણાય, બરાબર. ઓકે, અહીંયા પણ 3 વાર COH છે તો કેટલા કાર્બન છે? અહીંયા તો માત્ર 1 જ કાર્બન છે. એવું નહીં કે 1, 2, 3 ગણીએ, બરાબર. 1 જ કાર્બન ગણાય, 3 એ 3 વિસ્થાપક ગણાય. ઓકે, અને પ્રત્યય, હવે આના નામ લખવા માટે આપણે એવું નહીં કહી શકીએ પ્રોપેન ટ્રાયાલ, બરાબર મિત્રો. એવું કરી શકાય નહીં. પ્રોપેન ટ્રાયાલ એમ નહીં કરી શકાય. કેમ? કારણ કે આ કાર્બન પ્રોપેન ટ્રાયલ, ધારો કે કોઈ આ નામ લખ્યું, હું ખાલી તમારી સમજણ માટે લખું પ્રોપેન ટ્રાયલ, તો કેમ ખોટું? તો કે પ્રોપેનના 3 કાર્બનનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર. ટ્રાયલ, પણ એમાં કુલ મળીને કેટલા કાર્બનનો ઉલ્લેખ છે? 3. અને અહીંયા કેટલા કાર્બન છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો 6 એ 6 કાર્બનનો ઉલ્લેખ આવવો જોઈએ. એટલે બાકીના 3 માટે કાર્બાલ્ડિહાઇડ વાપરવું. એટલે અહીંયા થાય પ્રોપેન 1, 2, 3 ટ્રાય, આ નામ તો ખોટું છે, આ તમારી સમજણ માટે લખ્યું, ટ્રાય કાર્બાલ્ડિહાઇડ. હવે આમાં કેટલા કાર્બનનો ઉલ્લેખ આવ્યો? પ્રોપેનના 3 અને ટ્રાય કાર્બ, એટલે 3 ને 3 6 કાર્બનનો ઉલ્લેખ આવ્યો. એટલે આ નામ સાચું, આ રીતે જ નામ અપાય. એવી રીતે COH હોય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રત્યય વાપરવો. જેમ કે આના માટે 1 જ કાર્બન છે, એટલે અહીંયા હું બોલીશ મિથેન ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ઓકે, અહીંયા હું CN છે તો એના માટે લઈશ કાર્બોનાઇટ્રાઇડ, પ્રોપેન 1, 2, 3 ટ્રાય
કાર્બોનાઇટ્રાઇલ. ઓકે, તો મિત્રો આટલા ઉદાહરણથી આ બધાને મોડે કરી નાખવા. CH હોય તો કાર્બાલ્ડિહાઇડ, COH હોય તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ, CONH2 હોય તો કાર્બોક્સેમાઇડ, COX હોય તો કાર્બોનિલ હેલાઇડ જેમ કે કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ, કાર્બોનિલ બ્રોમાઇડ, CN હોય તો કાર્બોનાઇટ્રાઇલ અને COR હોય તો આલ્કાઇલ કાર્બોક્સિલેટ. મિત્રો આ જે કોષ્ટક છે બરાબર એ મોસ્ટ આઈએમપી ઘણું 11માના પુનરાવર્તન સ્વરૂપે પણ લઉં છું. અત્યારે તો ચોપડીમાં આ બધું નથી પણ તમને 11માનું પુનરાવર્તન થઈ જાય અને તમે ફરી પાછું નામકરણ તમારે ત્યાં રિવિઝન મેઇન છે તો નામકરણનું રિવિઝન થઈ જાય એટલા માટે જ આ ટોપિક સાથે લઈ લીધો જેથી તમને યાદ આવી જાય. આ જ કોષ્ટકનો ઉપયોગ ચક્રીય પ્રણાલીના કાર્બન સાથે કાર્બોનિલ સમૂહ જોડાયેલો હોય ત્યારે પણ થાય. આ જ કોષ્ટક અહીંયા પણ કામ લાગે. જેમ કે આનું નામ લખવું હોય તો સાયક્લોપેન્ટેન કાર્બાલ્ડિહાઇડ, સાયક્લોપેન્ટેનલ નહીં કાર્બાલ્ડિહાઇડ. ઓકે, આનું શું નામ થશે? સાયક્લોબ્યુટેન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ઓકે, આનું શું નામ થશે? બરાબર, આમ તો આ યુપીએસસી નામ બનાવવું હોય તો બેન્ઝીન કાર્બોક્સેમાઇડ, બેન્ઝીન કાર્બોક્સેમાઇડ આમ નામ થાય. આમ પછી બેન્ઝેમાઇડ પણ બોલાય છે સામાન્ય નામમાં. હવે એના યુપીએસસી નામ લઈનું છે પણ એકદમ પ્યોર નામ લેવું હોય તો બેન્ઝીન કાર્બોક્સેમાઇડ. એવી જ રીતે થોડુંક આપણને તમને સમજાવી દો. બેન્ઝાલ્ડી આપણે જે બોલીએ છીએ CHO, આનું સામાન્ય નામ તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, આઈયુપીએસસી નામ તો બેન્ઝીન કાર્બાલ્ડિહાઇડ. ઓકે, પણ નોંધ એવી છે પરંતુ હવે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડને આઈયુપીએસસી માં ગણું. હવે નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ આના જેવા બેન્ઝીન વાળા માટે છે, ખાલી માત્ર બેન્ઝીન વાળા માટે જેવા બેન્ઝીન વાળા નામ હોય છે એને હવે આઈયુપીએસસી નામમાં ગણી લેવામાં આવ્યું છે. એટલે પહેલા બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ સામાન્ય નામ હતું, આઈયુપીએસસી નામ બેન્ઝીન કાર્બાલ્ડિહાઇડ હતું. હવે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ બોલો તો પણ આઈયુપીએસસી માં ગણાય છે. બરાબર, એવી જ નોંધ આના માટે પણ છે કે ભાઈ બેન્ઝોઇક એસિડ પણ આઈયુપીએસસી નામમાં હવે ગણાય છે. બાકી ખરેખર બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ એવું એનું નામ થાય. ઓકે મિત્રો, એસ્ટરના નામમાં અઘરું પડતું હોય છે એટલે એસ્ટરનું એક ઉદાહરણ ખાસ જોઈએ. આલ્કાઇલ, બરાબર, આપણે ઓ સાથે જોડાયેલો એ સમૂહને શું કહીએ? આલ્કાઇલ. બરાબર, એટલે આ થઈ ગયો મિથાઇલ. ઓકે, પછી આ જે કાર્બન છે 6, બરાબર, આટલા એના માટે લખે સાયક્લોહેક્સેન, હેક્સાઇલ નહીં, સાયક્લોહેક્સેન. આ ધ્યાન રાખવું, હેક્સેન હેક્સાઇલ નહીં, ભૂલથી હેક્સાઇલ નહીં લખે. મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેન. આલ્કાઇલ તો આના માટેનો આઇલ છે. બરાબર, એટલે ઘણા અહીંયા મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સાઇલ એવું લખે તો નહીં, મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેન કાર્બોક્સિલેટ. હવે આ CO નો જે ઉલ્લેખ છે એના માટે કાર્બોક્સિલેટ. આ નામ આ એસ્ટરનું છે, ધ્યાન રાખજો, મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેન કાર્બોક્સિલેટ. બરાબર, આવી રીતે એક બે નામની પ્રેક્ટિસ કરો એટલે પરીક્ષામાં એકદમ સામે આવી જાય તો ખ્યાલ આવે. ઓકે, આનું નામ બનાવીશું કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ, એટલે સાયક્લોહેક્સેન કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ, સાયક્લોહેક્સેન કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ. મિત્રો બધું સાથે જ આપણે પૂરું કરી નાખ્યું અને 11માનું પણ તમે ભૂલી ગયા હોય તો નામકરણનું પુનરાવર્તન થઈ જાય એટલા માટે જ અત્યારે ખાસ આ ટોપિકને સાથે જરાક લાંબો કરીને લઈ લીધો એટલે તમારું રિવિઝન 11માનું પણ થઈ જાય. ઓકે મિત્રો, હજુ પણ એની અંદર આગળ વધવું હોય તો મિથાઇલ વિસ્થાપિત સમૂહ આવે. બરાબર, દાખલા તરીકે જીમાં ખાસ નામકરણમાં બહુ વધારે ધ્યાન રાખવું હોય તો મિથાઇલ વિસ્થાપિત સમૂહ, જેમ કે ઘણીવાર CHO નથી હોતો, CH2CHO હોય, COH નથી હોતો માત્ર CH2COH હોય. એવી રીતે આ કોઈ પણ સમૂહની આગળ CH2 હોય. બરાબર, એને આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈએ, બાકીના પછી તમારે સમજી જવા. તો નામકરણ કેવી રીતે થાય ત્યારે આ સમૂહને શું બોલું તો પૂર્વર્ગ વત્તા મિથાઇલ. પૂર્વર્ગ આ તો પ્રત્યય છે, પૂર્વર્ગ એટલે આ બધાના CHO નો પૂર્વર્ગ ફોર્માઇલ છે, COH નો પૂર્વર્ગ કાર્બોક્સી છે. તો આ CH2CHO હોય તો ફોર્માઇલ મિથાઇલ, CH2COH હોય તો કાર્બોક્સી મિથાઇલ.
મિથાઇલ પાછળ લાગે, બરાબર. ખાસ આ બે નામ બહુ અગત્યના છે અને એમાં લેવલ 3 ના પણ છે, ધ્યાન રાખજો, આમાં ખાસ સમજવાનું પણ છે, બરાબર. પહેલી નજરે જ્યારે તમે આ નામને જોશો એટલે તમને એમ થાય કે આ તો પેલું આપણું ફેમસ નામ આવ્યું, કયું? CHO 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 1 2 ને 3 પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાય કાર્બાલ્ડિહાઇડ, પણ મિત્રો આપણે 1 2 3 લીધો તો આ CH2 રહી જાય, બરાબર. તમે કોઈ પણ બાજુ જાઓ એટલે આપણે આ રીતે જો ગણીએ તો આ ખોટું છે, એને આ CH2 ને પણ હવે તમે જોજો, હવે આ પ્રકારે હોય તો શું સમજવું, પહેલા તો આ ધ્યાન રાખજો, 3 CHO નથી આ, હવે આ CH2 CHO સમૂહ છે. તમે આમ જશો તો પણ આ CH2 CHO લાગશે ને આમ જશો તો આમ CH2 CHO, આ CH2 CHO સમૂહ છે, બરાબર. અને હવે આ ડાયાલ થઈ ગયું, ડાયાલ, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ડાયાલ એટલે હવે આ બંને કાર્બન આની અંદર મુખ્ય દીર્ઘતમ શૃંખલામાં આવી જાય એટલે નંબર આપણો 1 2 3 4 અને 5, બરાબર. હમણાં તમે જો CHO સમજતા હોય તો બધાને બહાર કાઢી નાખો તો આખું નામ ખોટું થઈ જાય. તો હવે ત્રીજા પર ફોર્માઇલ મિથાઇલ, 3 ફોર્માઇલ મિથાઇલ અને 5 કાર્બન અને એમાં ડાયાલ એટલે પેન્ટેન ડાયાલ, આ રીતે નામ થશે. 3 ફોર્માઇલ મિથાઇલ 1 2 3 4 5, ઘણા નામ થાય સર ડાયાલ લખીએ તો 1 5 નંબર નહીં લખવાનો મિત્રો. ડાયાલ, ડાયોઇક એસિડ આ બધામાં નંબર લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે હંમેશા છેડા પર જ હોય. આપણે એમ કહીએ હેક્સેન ડાયોઇક એસિડ એટલે એનો અર્થ જ આપણે એવો થઈ ગયો કે પહેલો કાર્બન અને છઠ્ઠો કાર્બન. બ્યુટેન ડાયોઇક એસિડ બોલ્યા એટલે એનો અર્થ પહેલો કાર્બન ને ચોથો કાર્બન, એટલે એ પણ સમજવાનું, બરાબર. તો આ રીતે આ નામ તમે તમારી જાતે બનાવો. ઓકે, ચાલો આટલું લખી લો. તો મિત્રો આલ્ડીહાઇડનું સામાન્ય નામ અને આઈયુપીએસી નામ સમજ્યા પછી હવે કીટોનના સામાન્ય નામ અને આઈયુપીએસી નામની ચર્ચા કરીએ. આલ્ડીહાઇડની સરખામણીમાં કીટોનના સામાન્ય નામ અને આઈયુપીએસી નામ ઘણા સરળ છે. ઓકે, ચાલો સામાન્ય નામથી શરૂ કરીએ. તો કાર્બોનિલ સમૂહ સાથે સીધા જ જોડાયેલા જે કાર્બન છે એને આલ્ફા, આલ્ફા ડેશ, ત્યાર પછી માટે બીટા, બીટા ડેશ એવું ક્રમશઃ વાપરી શકાય. જેમ કે આ C ડબલ બંધ O છે તો આની સાથે જોડાયેલો આલ્ફા, આ બાજુ જે હોય તે આલ્ફા ડેશ, આ ધારો કે આ બીટા કાર્બન છે તો આ બીટા ડેશ, આ રીતે ક્રમશઃ આપી શકાય. ઓકે, કોઈ સામાન્ય નામમાં બતાવવું છે તો ધારો કે C ડબલ બંધ O, CH, Cl, CH3, CH, Br, CH3, તો આ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય કોઈ, તો બીજો કહેવાય આલ્ફા ડેશ, આવી રીતે કહી શકાય મિત્રો. ઓકે, આ બીટા કહેવાય, આ બીટા ડેશ. એ રીતે આનું નામ બનાવવું હોય તો આ નામ થાય આલ્ફા મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેનોન, સાયક્લોહેક્સેનોન, આ રીતેનું નામ થશે. સિમ્પલ નામ છે. ઓકે, R બરાબર R ડેશ હોય, ધારો કે બંને એની સાથે જોડેલા R સરખા જ હોય તો ડાય આલ્કાઇલ કીટોન એવું નામ બોલાય. દાખલા કે CH3COCH3 બંને CH3 સમાન છે તો આપણે એને ડાય મિથાઇલ કીટોન, બંને ઇથાઇલ હોય તો ડાય ઇથાઇલ કીટોન એવું બોલીશું. R અને R ડેશ સરખા ન હોય તો આ રીતે એનું નામકરણ થાય આલ્કાઇલ આલ્કાઇલ કીટોન, જ્યાં આલ્કાઇલ આલ્કાઇલ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં લખવા. જેમ કે CH3COCH2CH3 તો એક મિથાઇલ છે એક ઇથાઇલ છે, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવીને ઇથાઇલ મિથાઇલ કીટોન. અહીંયા વાત કરીએ તો CH3 ટ્વાઇસ CH એટલે CH3CH CH3 એવું થયું, બરાબર. આને કયો સમૂહ કહેવાય? આઇસોપ્રોપાઇલ કહેવાય. આ કયો છે? મિથાઇલ છે, બરાબર. તો મિથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ કીટોન આ રીતે અત્યારે બુકમાં આપ્યું છે. નહીં તો આપણે જે 11મા નામકરણમાં ભણીએ છીએ મિત્રો એમાં આઇસો ડાય નથી ગણવાનો હતો, પણ આઇસોનો આઈ ગણાય તો આઇસોપ્રોપાઇલ મિથાઇલ કીટોન 11માના નિયમ પ્રમાણે જોઈએ ને તો આઇસોને નો આઈ ગણવાનો હોય છે, પણ હમણાં બુકમાં મિથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ કીટોન એવું આપેલું છે એટલે આપણે એને પણ ચલાવીશું.
ઓકે, નહીં તો સામાન્ય રીતે તમે ગૂંચવાઓ કોઈ એમસીક્યુમાં કેવું લાગે કે ભાઈ આવા બે નામ છે મિથાઇલ ઇથાઇલ ને ઇથાઇલ મિથાઇલ, તો પહેલા અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમને ધ્યાનમાં લેજો. ઓકે, તો એ બહુ સિમ્પલ નામ છે આ તો. હવે ખાસ કરીને બેન્ઝીનની સાથે સી ડબલ બંધ જોડાયેલો હોય ત્યારે ફિનોલ નો ઉપયોગ કરવો પડે છે. જેમ કે બેન્ઝીનની ઉપર COCH3 તો કુલ બહારના કાર્બન ગણીએ 2 કાર્બન, તો એસિટોફિનોલ આ રીતે નામ લેવાનું. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈએ તો બેન્ઝીન જોડાયેલું છે બીજું, એનું નામ છે બેન્ઝોફિનોલ. બે બહુ જાણીતા છે, એસિટોફિનોલ, બેન્ઝોફિનોલ. અહીંયા 2 કાર્બન છે, એની જગ્યાએ 3 કાર્બન હોય તો પ્રોપિયોફિનોલ. પણ સામાન્ય રીતે 2 ફિનોલ જાણીતા છે, એસિટોફિનોલ અને બેન્ઝોફિનોલ. ઓકે, હવે એના આઈયુપીએસી નામની વાત કરીએ તો આઈયુપીએસી નામમાં પ્રત્યય ઓન લાગે છે અને જો પૂર્વર્ગ લગાડવું હોય તો ઓક્સો પૂર્વર્ગનો ઉપયોગ થાય છે, જે આલ્ડીહાઇડ માટે પણ વપરાય છે. એ આપણે આગળ વાત કરી. ઓકે, થોડાક નામ બનાવીએ ચાલો. તો એક ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કીટોનની શરૂઆત 3 કાર્બનથી થાય છે, 3 થી ઓછા કાર્બન એમાં હોતા નથી. તો આનું આપણે નામ બનાવીએ તો 1, 2 અને 3 પ્રોપેનોન નામ થશે. પ્રોપેન 2N લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા માત્ર બીજા નંબરના કાર્બન પર જ પોસિબલ છે ઓન, બરાબર. પણ ધારો કે CH3 CO CH2 CH2 CH3 છે, આનું નામ મારે લખવું છે તો અહીંયા બીજા નંબર પર પણ પોસિબલ છે અને ત્રીજા નંબર પર પણ CO હોઈ શકે, સમઘટક બનાવી શકાય, સ્થાન સમઘટક. એટલે અહીંયા તમારે પેન્ટેન કુલ 5 કાર્બન છે તો પેન્ટેન 2 ઓન નંબર સહિત લખવું પડે, બરાબર. એટલે 11માં થોડું પુનરાવર્તન થઈ જાય. ઓકે, 2 વાર હોય, ધારો કે 2 વાર છે, 1, 2, 3, 4 અને 5, 2 વાર હોય, 2 વાર તો ડાયોન, 3 વાર હોય તો ટ્રાયોન, આ રીતે થાય. એટલે અહીંયા તમે લખો પેન્ટેન કુલ 5 કાર્બન છે, પેન્ટેન બીજા અને ચોથા પર છે 2, 4 ડાયોન, આ રીતે નામ લખી શકાય. 3 વાર હોય તો મિત્રો ટ્રાયોન. આના માટે આલ્ડીહાઇડ કીટોન જેવું નથી, કારણ કે આ છેડા પણ નથી આવતા, હંમેશા વચ્ચે જ આવે છે. ઓકે, ચક્રીય પ્રણાલીમાં એને ઓન પ્રત્યય જ લાગે છે, એના માટે ચક્રીય પ્રણાલીમાં કોઈ અલગ નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે પેલા કોષ્ટકમાં આપણે જે આગળ લખાયેલું આલ્ડીહાઇડમાં એમાં કીટોનનું નામ નહોતું, કારણ કે કીટોનની વચ્ચે ચક્રમાં રહેલા કાર્બન સાથે જ આવી જાય. ઓકે, તો આનું નામ આપવું હોય તો આ પહેલા નંબરનો કાર્બન, બીજા નંબરનો કાર્બન, ત્રીજા નંબરનો 3 મિથાઇલ સાયક્લો પેન્ટેનોન એવું નામ થાય, 3 મિથાઇલ સાયક્લો પેન્ટેનોન. ઓકે, ચાલો. હવે કોઈ બીજો ક્રિયાશીલ સમૂહ એની સાથે જોડાયેલો હોય જે એના કરતાં વધુ ક્રિયાશીલ હોય, જેમ કે CHO વધારે ક્રિયાશીલ છે, તો આ તરફથી નંબર આપવા શરૂ કરવા, 1, 2, 3, 4, 5. ઓકે, હવે આ પૂર્વર્ગ વપરાશે, પૂર્વર્ગ એટલે એનું નામ થશે 3-ઓક્સો. 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટેનાલ આ થશે, 3-ઓક્સો પેન્ટેનાલ. ઓકે, તો આનું નામ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે, ખાસ ધ્યાન રાખો, બરાબર. કારણ કે આ થોડુંક નિયમને સમજવો પડે એવો છે મિત્રો. અહીંયા એક ચક્રીય પ્રણાલી છે અને આ એક અચક્રીય શૃંખલા છે. તો ચક્રીય શૃંખલા અને અચક્રીય શૃંખલા પૈકી જેમાં ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય એની દીર્ઘતમ શૃંખલાને ધ્યાનમાં લેવી. ફરીથી આ ચક્રીય શૃંખલા છે, એની અંદર ત્યાં કોઈ સમૂહ નથી, બરાબર. બેન્ઝીન સાથે સીધો બેન્ઝીનના કાર્બન સાથે કોઈ સમૂહ નથી અને આ અચક્રીય ભાગ છે. તો અચક્રીય શૃંખલા જે છે એ અત્યારે CO સમૂહ ધરાવે છે, કીટોન સમૂહ ધરાવે છે. એટલે અચક્રીય જે શૃંખલા છે એના કાર્બનને મેઇન ગણવા, એટલે આ 2 કાર્બન અને અહીંયા જે જોડાણ છે જ્યાં ક્રિયાશીલ સમૂહને લઘુત્તમ ક્રમાંક મળે એટલે આ 1 કહેવાય. ક્રિયાશીલ સમૂહને લઘુત્તમ ક્રમાંક મળે એટલે આને 1 અને 2, અહીંયાથી 1 અને 2 એમ શરૂ થાય નહીં અને આ દીર્ઘતમ શૃંખલા થાય. આ જે છે એ આપણી દીર્ઘતમ શૃંખલા, બરાબર. આ 11માના ચક્રીય સંયોજનોના નામ છે, નિયમ છે, એટલે આ ધ્યાન રાખવું. એટલે હવે ફિનાઇલ અહીંયા સમૂહ બની ગયો, 1 ફિનાઇલ અને 2 કાર્બન છે, ઇથેન 1
ઓન, આ રીતે નામ થાય મિત્રો। આ નામ ખૂબ જ અગત્યનું છે। એસિટોફિનોન નામ એનું સામાન્ય નામ છે એસિટોફિનોન, બરાબર। અને આઈયુપીએસસી નામ બનાવવું હોય તો 1 ફિનાઇલ ઇથેન 1 ઓન, બરાબર। એ રીતે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો આનું નામ બનાવો COCH2CH3, બરાબર। સેમ તમે પણ બનાવી શકશો। ઓકે, જોડાણવાળો આ જે સમૂહ છે એને ન્યૂનતમ ક્રમાંક આપવા માટે આ પહેલો નંબર છે। ઓકે, ચાલો હવે આ બધી આપણી જે સામાન્ય નિયમોની વાત છે તે હવે કેટલાક યાદ રાખવા પડે એવા નામ, અગત્યના અને યાદ રાખવા પડે એટલે સામાન્ય નામની વાત છે। જેમ કે આ જે અહીંયા આપણે આલ્ડીહાઇડ બતાવેલો છે, ડાયઆલ્ડીહાઇડ બતાવેલો છે, એનું નામ છે ફેનાલ્ડીહાઇડ। નામ યાદ રાખવાનું છે। ઓર્થો સ્થાનમાં 2 CHO જોડાયેલા હોય, ઓર્થો સ્થાનમાં 2 CHO છે, થેલાલ્ડીહાઇડ, બરાબર મિત્રો। આની પરથી એક તમને બીજો પણ શીખવી દઉં એટલે અમુક વસ્તુ સાથે સાથે શીખાઈ જાય એટલુંથી કે COH તો એને થેલિક એસિડ કહેવાય, થેલિક એસિડ, બરાબર। અહીંયા CONH2 બાજુમાં તો થેલેમાઇડ, એટલે એનો અર્થ જ એવો થયો કે આપણે એવો અર્થ કરી શકીએ કે જો અહીંયા C=O આવું હોય તો થેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો અને એની પાછળ આપણે પ્રત્યય લગાડવાનો। આવો એક સામાન્ય અર્થ ધ્યાનમાં રાખો, થેલેમાઇડ, થેલિક એસિડ, થેલાલ્ડીહાઇડ, બરાબર। ઓકે, આ યુપીએસસી નામ બનાવવું હોય તો બેન્ઝીન છે, આ પહેલો કાર્બન, આ બીજો કાર્બન, બેન્ઝીન 1,2-ડાય કાર્બાલ્ડીહાઇડ, આવું નામ થાય। સિમ્પલ નામ છે યુપીએસસી, પણ આ નામ ખાસ ધ્યાન રાખવું મિત્રો। એવી જ રીતે કીટોનમાં એક નામ છે જેને યાદ જ રાખવું પડશે, યાદ રાખવું પડે એટલે આવા બધા નિયમોથી એની ટાઈમ બનાવી શકીએ એવું નહીં, તમારે એનું ધ્યાન છેલ્લી ઘડીએ પણ જોઈ જવું પડે, નહીં તો પછી જો એ પૂછાઈ ગયો તો તમને એ સમયનું નામ જલ્દી યાદ આવશે નહીં। તો એ આ છે મેસિટાઇલ ઓક્સાઇડ, મેસિટાઇલ ઓક્સાઇડ, બરાબર। મેસિટાઇલ ઓક્સાઇડ કેવી રીતે બને છે એ આગળ આવશે, પણ હું તમને એટલા માટે એ લખીને બતાવું છું કેવી રીતે બને કે જેથી ઘણી ભૂલી ગયા હોય સૂત્ર તો યાદ આવે। CH3 COOCH3 એસિટોન છે એક, બીજો એસિટોન છે CH3CO છે, આવું રિએક્શન આગળ આવશે જ, બરાબર। તો અહીંયાથી 2 H જાય અને અહીંયાથી O જાય અને હવે આ બેને જોડી દો તો બનશે CH3 ડબલ બોન્ડ CH3 બે જગ્યાએ એટલે COCH3। એટલે બહુ ભૂલી જાઓ ને તમારે યાદ રાખવો જ છે તો 2 એસિટોનના 2 અણુ વચ્ચેથી પાણીનો અણુ દૂર થાય ત્યારે મેસિટાઇલ ઓક્સાઇડ બને। થોડીક ટ્રાય કરશો તો યાદ રહી જશે, બરાબર। અને લાસ્ટમાં પણ આ બેને જોવા પડશે। ઓકે, હવે આનું આઈયુપીએસસી નામ બનાવવું છે તો CO સૌથી ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, સૌથી અગ્રિમતા ક્રમ ધરાવે એટલે એને ન્યૂનતમ ક્રમાંક 1, 2, 3, 4 અને 5 તો 3 મિથાઇલ। ઓકે, બીજો કોઈ પૂર્વર્ગ નથી, કુલ શૃંખલામાં 5 પેન્ટ। ઓકે, એમાં 3 ઇન પેન્ટ 3 ઇન અને 4 મિથાઇલ છે મિત્રો, 4 મિથાઇલ પેન્ટ 3 ઇન 2 ઓન, કન્ટિન્યુઅસ લખવાનું છે, જગ્યા નથી એટલે આ રીતે લખું છું 4 મિથાઇલ પેન્ટ 3 ઇન 2 ઓન, ચોથા પર મિથાઇલ, ત્રીજા પર ઇન, બીજા પર ઓન। ઓકે, તો આ બે નામને અલગથી લખીને યાદ રાખવાના છે। ઓકે, લખી લો આટલું। તો મિત્રો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનનું નામકરણ આપણે પૂરું કર્યું। હવે આમ જોવા જઈએ તો ત્યાર પછી આલ્ડીહાઇડની થિયરીઓ શરૂ થાય છે, પણ આપણે અહીંયા થોડોક ટાઈમ આજે વધ્યો છે તો નામકરણ જ પૂરું કરી લઈએ। તો ચેપ્ટરમાં વચ્ચે કાર્બોક્સિલ સમૂહનું નામકરણ આવે છે, પણ આજે આપણે આલ્ડીહાઇડ કીટોનની સાથે જ કાર્બોક્સિલ સમૂહનું નામકરણ પણ પૂર્ણ કરી નાખીએ એટલે આખો ચેપ્ટરનો જે પણ કંઈ નામકરણવાળો ટોપિક છે બધો જ પૂરો થઈ જાય। ઓકે, તો કાર્બોક્સિલ સમૂહનું નામકરણ જોઈ લઈએ, બહુ સહેલું છે। સામાન્ય નામ સૌપ્રથમ તો આપણે શરૂઆતમાં વાત કરેલી એમ
અત્યારે જેટલા પણ કાર્બનિક સંયોજનો છે એમાં સૌ પ્રથમ કાર્બોક્સિલિક એસિડ કુદરતમાંથી છૂટા પાડવામાં આવ્યા હતા, મેળવાયા હતા. એટલે કોઈ પૂછે કે સૌ પ્રથમ કયા કાર્બનિક પદાર્થો જાણીતા બનેલા હતા, તો એ હતા કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તેમના સામાન્ય નામ જે છે કુદરતી સ્ત્રોતોના ગ્રીક અથવા લેટિન નામો પરથી બનેલા છે. બરાબર. HCOH બહુ જાણીતો એસિડ છે જેને આપણે ફોર્મિક એસિડ કહીએ છીએ. બરાબર. એ ફોર્મિક શબ્દ લેટિન શબ્દ છે ફોર્માઇકા, એટલે કે કીડી, લાલ કીડી. તો લાલ કીડીમાંથી એ બનેલો છે એટલે પ્રાપ્ત થયો હતો, એટલે એનું નામ ફોર્માઇકા પરથી ફોર્મિક એસિડ પડેલું છે. એ જ રીતે CH3COH એ વિનેગરમાંથી મળે છે. વિનેગરને લેટિન ભાષામાં એસિટમ કહે છે, એટલે એનું નામ છે એસિટિક એસિડ. CH3CH2CH2COH 4 કાર્બનવાળો એસિડ છે, વિકૃત વાસવાળા માખણમાંથી મળેલો, જેને લેટિનમાં બ્યુટીરમ કહેવાય છે, એટલે એની પરથી એનું નામ પડ્યું બ્યુટેરિક એસિડ. ત્યાર પછી CH3CH2COH એટલે કુલ 6 કાર્બનવાળો એસિડ છે, જે બકરીની ચરબીમાંથી છૂટો પાડવામાં આવેલો. હવે લેટિન ભાષામાં બકરીને કેપ્રો કહેવાય છે, એની પરથી એનું નામ કેપ્રોઇક એસિડ એવું પડેલું. તો આ થોડાક જાણીતા નામ છે. બરાબર. હવે IUPAC નામની વાત કરીએ તો આમ તો આલ્ડીહાઇડમાં આપણે જે નામકરણ શીખ્યા છે એ પ્રમાણે જ છે, ખાલી આલ્ડીહાઇડ છે એની જગ્યાએ અહીંયા ઓઇક એસિડ લગાડવાનો હોય છે પ્રત્યય. COH સમૂહ સૌથી વધુ ક્રિયાશીલ સમૂહ, જે અગ્રિમતા ક્રમ શ્રેણી છે, જુદા જુદા સમૂહોની જે પ્રતિક્રિયાત્મકતાની શ્રેણી છે, અગ્રિમતા શ્રેણી 11મા ધોરણમાં, એમાં COH સૌથી પહેલા નંબર પર આવે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવું, એટલે તેના કાર્બનની દીર્ઘતમ શૃંખલામાં સમાવવો જ પડે અને તેને હંમેશા પ્રથમ ક્રમાંક આપો, જો એક COH હોય તોની વાત છે. પ્રત્યય ઓઇક એસિડ છે, પૂર્વર્ગ એનો કાર્બોક્સિલ પૂર્વર્ગ લાગે છે. ઓકે. હવે 2 વાર COH હોય તો ડાયોઇક એસિડ પ્રત્યય લગાડવો, 3 વાર COH હોય, 3 કે તેથી વધુ વાર હોય તો આપણે અગાઉ આલ્ડીહાઇડમાં જે સમજાવી દીધું ડિટેલમાં, એટલે ત્યાંથી આપણે એના મુજબ જ નામકરણ કરવાનું. ચક્રીય પ્રણાલી સાથે COH સમૂહ જોડાયેલો હોય તો એ પણ ચક્રીય પ્રણાલી સાથે COH જોડાયેલો હોય તો કેવી રીતે નામકરણ થાય એ આપણે શરૂઆતના આલ્ડીહાઇડના ટોપિકમાં જ લઈ લીધું મિત્રો. એટલે ત્યાં આપણે એની પૂરતી સમજણ આપેલી છે. તો હવે આપણે ડાયરેક્ટ સીધી પ્રેક્ટિસ જ કરીએ. ચોપડીમાં કોષ્ટકમાં કેટલાક નામ આપેલા છે, બધા સારા નામ છે. ઓકે. તો પહેલાં સામાન્ય નામની વાતો કરીએ, પછી IUPAC નામની વાત કરીએ. ઓકે. તો સૌ પ્રથમ સામાન્ય નામ, હમણાં જ આપણે એનું સામાન્ય નામ જોયું, ફોર્મિક એસિડ. ઓકે. આનું સામાન્ય નામ હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, એ છે એસિટિક એસિડ. ઓકે. હવે આની વાત કરવા કયો સમૂહ છે? CH3 ટ્વાઇસ CH. હવે CH3 કયો થાય? આઈસો. બરાબર. આઈસો 3 કાર્બન અને 4 કાર્બન અને આઈસો સમૂહ, એટલે એનું નામ થશે આઈસો બ્યુટેરિક એસિડ. આઈસોબ્યુટેરિક એસિડ. ઓકે. ચાલો મિત્રો પહેલા આપણે સામાન્ય નામ પૂરા કરી નાખીએ, બરાબર, પછી IUPAC નામમાં જઈશું. હવે આના સામાન્ય નામની વાત કરીએ. હવે ડાયોઇક એસિડ છે, અહીંયાથી કેટલાક જાણીતા ડાયોઇક એસિડ છે, બરાબર, પણ એના સામાન્ય નામ જે છે બધા જ વિશિષ્ટ નામ છે જેને યાદ રાખવા પડે. 2 કાર્બન વાળો હોય ડાયોઇક એસિડ તો એને ઓક્ઝલિક એસિડ કહેવાય છે, ઓક્ઝલિક એસિડ. 3 કાર્બન વાળો હોય તો એને મેલોનિક એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, મેલોનિક એસિડ. 4 કાર્બન વાળો ડાયોઇક એસિડ હોય, બરાબર, તો એને સક્સિનિક એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 5 કાર્બન વાળો ડાયોઇક એસિડ હોય તો એને ગ્લુટારિક એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને 6 કાર્બન વાળો ડાયોઇક એસિડ હોય તો એડિપિક એસિડ. મિત્રો આ બધા જ નામ ખૂબ જાણીતા છે, બરાબર, અને એ ખાસ આપણને આવડવા જ જોઈએ. એટલે અહીંયા હું તમને કી લખાવું છું, એ કી પરથી તમે આ 5 નામને ક્રમમાં યાદ રાખી શકશો. ઓમે સક્સેસ મેળવવા ગ્લુ એટલે આપણે ગુંદર કહીએ છીએ, ગ્લુ એડી પર લગાડ્યો. એ કાલ્પનિક વાક્ય રચના છે, પણ એનાથી સજીવારોપણ થવાને કારણે આપણને યાદ રહે. ઓમ એક નામ છે, પણ એમાંથી આપણને પહેલા 2 મળી જાય, ઓક્ઝલિક એસિડ, મેલોનિક એસિડ. સક્સેસ મેળવવા એની પરથી આપણને સક્સિનિક એસિડ યાદ આવી જાય. ગ્લુ એટલે ગુંદર,
ગ્લુટારિક એસિડ યાદ આવી જાય. અને એડી પર લગાડ્યું એટલે ખાલી આપણે એક ઇમેજિનેશન કરીએ કે ઓમ નામનું કોઈ પાત્ર છે અને કોઈ દોડમાં કે એમાં ભાગ લેવાનો છે અને કોઈ એને કીધું કે એડી પર ગુંદર લગાડે તો તારો પહેલો નંબર આવે. એટલે સક્સેસ મેળવવા માટે એને એડી પર ગ્લુ લગાડ્યો. આવી કાલ્પનિક બાબતથી આપણે આના ક્રમને પરફેક્ટ યાદ રાખી શકીએ છીએ. ઓકે, તમારે પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની. ઓકે મિત્રો, ચાલો ત્યાર પછી આ જે 3 કાર્બન વાળો જે છે બરાબર, એનું નામ છે કાર્બાલિક. એક મિનિટ જોઈ લઈએ પરફેક્ટ. હા, ટ્રાય કાર્બાઇલિક એસિડ અથવા કાર્બાઇલિક એસિડ. ટ્રાય કાર્બાઇલિક એસિડ અથવા કાર્બાઇલિક એસિડ. ઓકે, આનું નામ તો આપણને બધાને ખબર જ હોય, બેન્ઝોઇક એસિડ. ઓકે, પછી આ અહીંયા ફિનાઇલ સમૂહ તરીકે અને આ 2 કાર્બન એટલે એની પરથી એનું સામાન્ય નામ છે ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. એટલે એસિટિક એસિડમાંના એક H નું વિસ્થાપન ફિનાઇલ સમૂહ વડે છે એવો અહીંયા અર્થ કરીને ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ નામ બનાવ્યું છે. એવી રીતે હમણાં જ આ નામ આપણે શીખી ગયા. બાજુમાં C ડબલ બંધ હોય તો આપણે એને કહીએ છીએ થેલિક એસિડ. ઓકે, ફોર્મિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, આઇસોબ્યુટેરિક એસિડ, ઓક્ઝેલિક એસિડ, મેલોનિક એસિડ, સક્સિનિક એસિડ, ગ્લુટારિક એસિડ, એડિપિક એસિડ, ટ્રાયકાર્બાઇલિક એસિડ અથવા કાર્બાઇલિક એસિડ. બરાબર, બેન્ઝોઇક એસિડ, ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ અને થેલિક એસિડ. નામ ખાસ ધ્યાન રાખવા. હવે આઈયુપીએસસી નામ તો બહુ સહેલા છે, બનાવીએ. ચાલો, સૌ પ્રથમ છે મિથેનોઇક એસિડ. એક જ કાર્બન છે. પછી 2 કાર્બન છે ઇથેનોઇક એસિડ. ઓકે, અહીંયા નામ બનાવીએ. ઓકે, આઈયુપીએસસી નિયમ પ્રમાણે તો 1 2 3 2 મિથાઇલ પ્રોપેનોઇક એસિડ. પ્રોપેનોઇક એસિડ એવું નામ થશે. ઓકે, ચાલો અહીંયા આવી જઈએ. શું નામ થશે? ઇથેન ડાયોઇક એસિડ. આઈયુપીએસસી નામ સરળ પડશે. કુલ 3 કાર્બન છે. પ્રોપેન ડાયોઇક એસિડ, બ્યુટેન ડાયોઇક એસિડ, પેન્ટેન ડાયોઇક એસિડ. 6 કાર્બન છે. હેક્સેન ડાયોઇક એસિડ. એટલે આઈયુપીએસસી નામ સહેલા છે, પણ આ નામ પરથી આઈયુપીએસસી નામ પૂછે અથવા આઈયુપીએસસી નામ પરથી સામાન્ય નામ અને સૂત્ર પૂછે બરાબર, તો એ આપણને એક્ઝામમાં બરાબર આવડવા જોઈએ. ઓકે, આનું નામ તો આપણે શીખ્યા છે 3 વાર COH હોય તો 3 એ 3 વિસ્થાપક બની જાય. ઓકે, અને હવે આપણે મૂળ ખાલી આ 3 કાર્બનને જ ગણવાના, 1 2 અને 3. એટલે પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. પ્રોપેન 1 2 3 ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. એ નામ આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કરેલું છે. ઓકે, આનું નામ જો પ્યોર આઈયુપીએસસી નામ કરીએ તો બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. પણ હવે બેન્ઝોઇક એસિડને પણ આઈયુપીએસસી નામમાં સ્વીકારી લીધું છે, બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. પણ હવે બેન્ઝોઇક એસિડનો પણ સ્વીકાર થયો છે, એટલે એ પણ ચાલે. હવે આનું નામની વાત કરીએ તો અમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે અત્યારે અચક્રીય ભાગમાં મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, એટલે એના કાર્બન જ મેન કહેવાય. દીર્ઘતમ શૃંખલામાં 2 જ કાર્બન છે એવું કહેવાય. એટલે 2 ફિનાઇલ ઇથેનોઇક એસિડ. આ રીતે આપણે કરી શકીએ. ઓકે, થેલિક એસિડ તો પહેલો બીજો કાર્બન બેન્ઝીન 1 2 જગ્યા નથી એટલે નીચે લખું છું ડાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. બેન્ઝીન 1 2 ડાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ઓકે મિત્રો, લખી લો. ચાલો આટલું. ઓકે મિત્રો, તો આપણે નામકરણના લગભગ બધા જ નિયમો સમજાવી દીધા છે.
તો આ નિયમો તમને બરાબર ફાવ્યા છે કે નહીં એ જોવા માટે, ચેક કરવા માટે એક તો પહેલાં લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન છે 12.1 અને 12.6 એ સોલ્વ કરો, એટલે એનાથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારી ભૂલ ક્યાં થાય છે, કારણ કે ચોપડીની અંદર જવાબ છે. પહેલાં બનાવો, પછી શું ભૂલ થાય છે શું નહીં એ ચેક કરો. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયમાં 12.2, 12.3 અને 12.4 પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નને સારી રીતે સમજો, નામકરણ કરો, નામ પરથી સૂત્ર, સૂત્ર પરથી નામ બનાવો, અને એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મુશ્કેલી લાગે તો જ્યારે આપણું ડાઉટ સેશન હોય ત્યારે ખાસ આપણે એની ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે.